गुड मॉर्निंग। अज मैं तुहानू मूविंग कॉइल गलवानोमीटर के बारे ਉਹਦੀ कंस्ट्रक्शन प्रिंसीपल ਉਹਦੀ वर्किंग किदा किस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। सब तो पहली गल तो है ਸਾਨੂੰ समझना पैना कि गलवानोमीटर की ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। गलवानोमीटर एक ਇਹੋ ਜਿਹਾ डिवाइस ਹੁੰਦਾ कि ਜਿਹੜਾ मतलब कि छोटे छोटे करंट ਹੁੰਦੇ मतलब कि माइक्रो एम्पीयर्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ कैलकुलेट ਕਰਨ ਵਿੱਚ गलवानोमीटर यूज़ ਹੁੰਦਾ मतलब कि ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ वैल्यू ਹੁੰਦੀ है एम्पीयर्स 'ਚ नहीं माइक्रो एम्पीयर्स 'ਚ ਹੁੰਦੀ है। तो फिर ये एक टाइप है मूविंग कॉइल गलवानोमीटर। ये पहला प्रिंसीपल की होता है ਇਹਦਾ प्रिंसीपल आ कहते कि जिमें कि तुम जिन्ना ज़्यादा करंट प्रोवाइड करोगे मूविंग कॉइल गलवानोमीटर ਨੂੰ उन्ना ही ज़्यादा ਇਹਦਾ टॉर्क होगा ਅਤੇ उन्नी ज़्यादा ही रीडिंग दिखाऊगा। तो फिर की लिख सकते हैं ਇਹਨੂੰ आ करंट carrying coil placed in a मैगनैटिक फील्ड जिन्हों असी बी वैक्टर नाल डिनोट करते हैं। फील्ड एक्सपीरियंसिस अ करंट डिपेंडिंग टॉर्क। जे मैं तुहानू पहला दस्सिया सीगा कि जिन्ना ज़्यादा करंट होगा उन्नी ज़्यादा ही टॉर्क होगी यदि डिपेंडिंग टॉर्क विच leads to rotate the coil and produces angular deflection। जिवें मैं तुहानू पहले दस्सिया सी कि जिन्नी ज़्यादा करंट होगा उन्नी ज़्यादा ही टॉर्क होगी। वही दस्सिया कि करंट डिपेंडिंग टॉर्क मतलब टॉर्क करंट पर डिपेंड करती पई है। जिन्ना ज़्यादा करंट उन्नी ज़्यादा टॉर्क जे करके जे टॉर्क वध होगी तो फिर जी कोयल की रोटेशन है वो स्पीड भी वध होगी। जे करके वह एंगूलर डिफ्लैक्शन वो भी वध होगा। मतलब कि यह सारा जो खेल है करंट पर डिपेंड करता। करंट वध तो टॉर्क भी वध जे करके जो एंगूलर डिफ्लैक्शन होता वो भी वध। तो फिर हुण इहदी करांगे असीं कंस्ट्रक्शन। हुण इहदी कंस्ट्रक्शन एवें है कि दो कनकेव हुंदे नेगे मैगनेट्स। एक हुंदा नॉर्थ पोल तो एक हो गया साउथ पोल। हुण ये हुंदे नेगे इलैक्ट्रॉनिक मैगनेट्स हुंदे मतलब कि इन्हां दी जिहड़ी करंट ते भी डिपेंड मतलब कि जिन्ना ज़्यादा करंट होगा उन्नी ज़्यादा ही इन्हां दी मैगनैटिक फील्ड होगी। जिवें दस्सिया सी बी वैक्टर नाल डिनोट करदे असीं मैगनैटिक फील्ड नूं। जिन्नी ज़्यादा करंट उन्नी ज़्यादा मैगनैटिक फील्ड। हुण इहदे विच की रखदे हैं कि एक सॉफ्ट सिलेंड्रिकल या फिर स्फेरिकल आयरन सॉफ्ट आयरन लैंदे आ। सिलेंड्रिकल होवे या फिर स्फेरिकल होवे आही दो लैंदे वैसे। तो फिर इहदे उत्ते असीं जे फॉस्फोरस ब्रोंज वायर हुंदी है एक ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੀਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਟਰਮਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਫੋਸਫੋਰਸ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਵਾਇਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਾਈਟਲੀ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨੰਗੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਵਾਇਰ ਰੱਖੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ प्लास्टिक के उपर कवरिंग होवे ताकि जे टच भी करन एक दूजे नूं तो फिर शॉर्ट सर्किट ना होवे। तो फिर आही होगा एक टाइट होणगियां एंड टर्न्स होणगे। हुण ये जो डायग्राम एक कच्च मच दी होगी मेरे तो। हुण मैं तुहानूं एक साफ जी डायग्राम बना के दिखाना। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਵਾਇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰਮੀਨਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ T1 ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੁਡਨ ਪਲੈਂਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਸੂਲੇਟਡ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਹੈਂਗ ਕਰਨੀ ਆ ਬਸ। ਇਹ ਜਦ ਥੱਲੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਐਂਡ ਟਰਨਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐਂਡ ਟਰਨਸ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਤਾ ਸਿੱਧਾ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਪੈਕਡ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਟੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਸਪਰਿੰਗ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਫੋਸਫੋਰਸ ਬ੍ਰੌਂਜ਼ ਵਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ
ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਟਰਮੀਨਲ T2 ਤੱਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰਸ਼ੂ ਮੈਗਨੇਟ ਲੈ ਲਓ ਭਾਵੇਂ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਨਾਲ ਵਲਗੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ। ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੌਰਥ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਊਥ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਊਗੀ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਇਸ 'ਚ ਟੋਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਟੋਰਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਂਗੂਲਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੁਆਇੰਟਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਕੇਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ, ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ, ਐਮੀਟਰ ਅਤੇ ਵੋਲਟਮੀਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਡੱਬੇ ਹੀ ਨੇਗੇ। ਬਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ G ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ A ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ V ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। G ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੇਦ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਰਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੌਰਥ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੱਲ ਦਿਸੂਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵਿੱਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪਾ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਿਖਾਊਗਾ। ਆ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ, ਜੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਪਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰਾਂਗੇ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸ ਥਿਊਰੀ 'ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਲੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਲੰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟ ਆਇਰਨ ਸਿਲੰਡਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਲੂਪ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਲੂਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ PQR ਅਤੇ S। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੀ ਜਾਊਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੇਮ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ। ਹੁਣ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼, ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਐਂਟੀ ਕਲੋਕਵਾਈਜ਼ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਕਰੰਟ, ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਫਲੈਮਿੰਗਸ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਜੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਅਪਵਰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ F, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਥੱਲੇ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਨਾ, ਐਂਗਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੋਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੀਟਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਆਹ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਹ ਥੀਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਂਗਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਹਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰਲੀ ਡਾਊਨਵਰਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਹੋ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਇਹ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ B ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ A, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ I ਇੰਟੂ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਥ ਹੋਵੇ, B ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ B ਇੰਟੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ, ਜਿੰਨੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, I B ਫੋਰ ਛੋਟਾ B ਲੈਂਥ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡਾ B ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਚੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੱਚ, I ਇੰਟੂ ਲੈਂਥ ਇੰਟੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਜੋ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਥੀਟਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੂਪ ਅਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੋਊਗਾ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਿਕਲੀ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ I B ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਥੀਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਸ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਐਫ ਆਫ ਪੀ ਐਸ ਅਤੇ ਐਨ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਐਫ ਆਫ ਕਿਊ ਆਰ। ਐਫ ਆਫ ਪੀ ਐਸ ਤੇ ਇਹ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਊ ਆਰ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਊ ਆਰ ਹੈਗਾ ਆਈ ਇੰਟੂ ਬੀ, ਲੈਂਥ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਪੋजिट ਲੈਂਥ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬੀ ਇੰਟੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਸਾਈਨ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ ਜੋ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਈ ਇੰਟੂ ਬੀ ਇੰਟੂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਫ ਆਫ ਪੀ ਐਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਆਫ ਕਿਊ ਆਰ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਕੁਅਲ ਨੇਗੇ, ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਓਪੋजिट ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਬਚ ਗਿਆ ਆਹ ਤੇ ਆਹ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਹ ਹੈਗਾ, ਕਰੰਟ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਫਲੈਮਿੰਗ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਰੂਲ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫੋਰਸ ਐਫ ਆਫ ਕੀ ਲਿਖੀਏ ਆਰ ਐਸ ਲਿਖਣਾ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੱਧਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਊਗੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਐਫ ਆਫ ਪੀ ਕਿਊ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਘੁੰਮ ਨਹੀਂ ਪਾਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਤਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਕਰੰਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਜੇ ਕਰੰਟ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਘੁੰਮਣ ਐਂਗਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਟੇਟ ਕਰੂ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਪ ਵਿਊ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲੈਂਥ ਬੀ, ਇਹ ਐਫ ਆਫ ਆਰ ਐਸ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਫ ਆਫ ਪੀ ਕਿਊ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਓਪੋजिट ਫੋਰਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਲੱਟੂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ ਉਵੇਂ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੱਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਹ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈਗਾ ਆਹ ਤਾਂ ਥੀਟਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਆਹ ਐਂਗਲ ਥੀਟਾ ਆਹ ਬੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਐਕਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਅਪੋਨ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਬੀ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ, ਫੋਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੀ ਗਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾਉਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਐਂਗਲ ਦੋਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਥੀਟਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਹੀ ਆਊਗਾ ਹਰ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ 1 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ ਆਈ ਬੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੀ ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਐਨ ਟਰਨਸ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਇਹਦੀ, ਹੁਣ ਐਨ ਟਰਨਸ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਨ ਪਾ ਦਿਓ ਅੱਗੇ, कैपिटल एन की है है नंबर ऑफ टर्न्स, हम जैसे टॉर्क करना है, टॉर्क का की फॉर्मूला सीगा एफ फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट होंदा सीगा एफ इंटू आर दा, आर की होंदा सीगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। हम टॉर्क की आ गया एफ फोर्स की है साडी, पर यह जोड़ा है लीनियर है, मतलब सारा कुछ लीनियर है, तो फिर यह क्रॉस डॉट का कोई इफैक्ट भी नहीं पै सकता है। तो फिर यह सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं क्या एन आई इत्थे गलती आह करना सीगा कि यह जो बी नहीं आना सी, इत्थे ए आना सी, क्योंकि यह डिस्टेंस के अकॉर्डिंग असीं ले रहे हैं। तो फिर एन आई ए बी वैक्टर इंटू बी साइन थीटा। हम थीटा की है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो थीटा की हो जाए 90, तो फिर यह आ जाओ एन आई ए इंटू बी, बी वैक्टर साइन 90 वन आ जाऊगा। हम ए इंटू बी मतलब कि जे रैक्टेंगल का एरिया की होंगे है लेंथ इंटू ब्रेथ, हम यह लेंथ हैगी आह ब्रेथ हैगी है, एक हो जाए एन आई ए बी, यह आ गया टॉर्क का फॉर्मूला। हम यह क्या होगा जब यह घूमूगा, मतलब कि आह जो जिमें कि आह घूम रहा है, तो फिर ये जो उपर थ्रैड जिथे कनैक्टेड होंगे तो फिर उन्होंने तो एक तरह की रिस्टोरिंग फोर्स आऊगी,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਕਾਪੀ ਲਿੱਤੀ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥਰੈਡ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ 'ਤੇ ਟੰਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਜਦ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਘੁਮਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਰਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਅਲਫਾ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਲਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆਹ ਅਤੇ ਅਲਫਾ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕੇ, ਸਮੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਟੋਰਸ਼ਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਰਸ਼ਨ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਪਰਿੰਗ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਟੋਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ, ਉਹ ਡਿਫਲੈਕਟਿੰਗ ਟੋਰਕ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਡਿਫਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਿਵੈਂਜ, ਮਤਲਬ ਬਦਲੇ ਭਾਵਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬਦਲੇ ਭਾਵਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਘੁਮਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਉਲਟਾ ਕਰੂਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ 'ਚ ਬਦਲੇ ਭਾਵਨਾ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਘੁਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਊਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਟੋਰਕ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸਟੋਰਿੰਗ ਟੋਰਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕੇ ਅਲਫਾ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਡਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਟੋਰਕ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਰਕ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ NIBA ਆ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਆ ਜੂ ਅਲਫਾ ਆ ਜੂਗਾ NBA/K। ਹੁਣ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਤਾਂ n ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗੀ, ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਰੰਟ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਘੱਟ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈਗਾ। ਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਿਆ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹਟਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਹੋਊਗਾ ਅਲਫਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ I ਦੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੇ ਅਲਫਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਅਲਫਾ = NBA/K × I। ਹੁਣ I ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਅਲਫਾ K/NBA। ਹੁਣ ਇਹ NBA ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ K/NBA, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ G, ਕੈਪੀਟਲ G, ਇੱਕ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ G × ਅਲਫਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ G ਹੁੰਦਾ ਗਲਵੈਨੋਮੀਟਰ ਕੌਂਸਟੈਂਟ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੰਟ ਅਪੋਨ ਅਲਫਾ। G = I ਅਲਫਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ G ਦੀ ਵੈਲਿਊ K/NBA ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਹੈਗੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਆਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੌਖਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਆਹੀ ਹੈਗਾ ਮੂਵਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ।